많은 사람들이 메시지 듣는 사람들이 길을 찾아야 돼요. All these individuals from overseas, those who are watching from all these different places, they have to find their way. 그리스도께서 주신 복음 안에 있는 길 그걸 찾아야 돼요. We have to find the way that Christ made through God. 지금 성경에만 있는데 사탄, 인간을 멸망시키는 사탄의 얘기는 성경에만 있어요. And so this Satan that tries to come and destroy mankind is only revealed in the Bible. 요게 에덴 동산, 노아 홍수, 바벨탑 사건을 일으키 그 속에서 사람을 멸망시킨 겁니다. In the incidents of the Garden of Eden and Noah's Ark and Tower of Babel, we see that Satan comes trying to destroy mankind. 저 목적은 뭐냐? 될 수 있으면 교회 가지 마라. And so what is the purpose or his goal after destroying them is for them to keep them from going to church. 교회 가도 괜찮다. 복음 깨닫지 마. Oh, it's okay for you to go to church, but don't realize the 복음 못 gospel. 깨달으면 망하니까 뭐. And if you don't realize the gospel, then you're going to be deceived and be destroyed anyway. 그래 마지막 게 뭡니까? Then what is the last thing? 복음 깨라도 괜찮아. 그러나 진짜로 길을 찾지 마. Okay, you can realize the gospel, but don't find the way. 만유를 통일하시고 만유 가운데 계신 이가 우리를 만유를 충만케 하시겠다고 하잖아. One God and the Father of all, who is over all and through all and all in all, He says He will be filled with us. 그 길을 찾아야 돼요. We have to find this way. 먼저 세 가지 시작하셔야 됩니다. We have to begin 찾기 전에. three things before we find that 자, 우리 path. 길을 가려면 이정표가 있어야 되잖아요. If we want to take on a path or a way, we need to have guideposts. 우리가 진짜 응답받는 비밀은 가장 먼저라는 게 뭐냐? 성령의 역사가 뭐냐를 질문해야만요. 이 길이 보이는 거예요. The mystery of this answer is to first know what it is that the Spirit wants, then you see the path. 6절에는 보니까요. 만유를 통일하는 길. In verse 6, it says, the one who is over all and through all. 오늘 10절을 보니까 만물을 충만케 하는 길. And then verse 10, it is the one, it says, to fill the whole universe. 두 번째는 뭡니까? 먼저 알아야 될 거. There's something that we need to do prior. 여러분 안에 있는 사단의 망대를 무너뜨리라. Inside of you, all the partisans of Satan, you must destroy. You have to get rid of all these blocks. 그래서 고린도서 10장 4절 5절에 보면은 우리 안에 견고한 성을 파괴하는 하나님의 말씀이라고. And that's what we see in 2 Corinthians chapter 10, verse 14, that we have the power to destroy all fortified strongholds of Satan. 그리고는 뭘 해야 됩니까? Then this is the first thing that we must do. Then what must we do? 지금부터 여러분은 기도의 망대를 세우시다. Starting now, we have to establish the partisan of 하나님의 prayer. 망대를 세워라. We have to 왜냐? raise up the partisan of 하나님의 God. 사람이야. Why? Because we are the 그래야 people of God. 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님이 함께 하셔야 The 돼요. greatest promise that God has given to us in the Bible is Jesus Christ, and it's the fact that the Holy Triune God is with us unseen to the eye. 그거를 기도로 누리세요. That you have to 오늘 예배 enjoy 때는 inside of prayer. 두 번째는 뭡니까? Then what is the second thing? 예수님이 약속하셨어요. These are the promises. 여러분은 세상 살려야 되는 보좌의 능력이 내게 임하도록 기도해라. Pray so that the power of the throne comes upon you so that you can save all people in the world. 그러면은 시대 살릴 땅끝까지 갈 증인이 될 것이다. And then you'll be the witnesses to save all the nations and to the ends of this world. 여러분은 공중 권세 잡은 자 이길 능력이 내게 임하도록 기도하는 거예요. Pray for the power to be upon you to go against all the prince of this air, Satan. 그리고 뭡니까? Then what else? 권능을 받게 될 것이다. He says that you will receive power. 그때부터 뭐가 나옵니까? Then what do we see after that? 미래가 미리 보입니다. We start to see the future in 이게 advance. 능력이에요. That is power. 그래야만 세 가지 뜰을 세울 수 있어요. Only then can we equip 내 and 산업에 establish the three core. 어떤 길을 가라고 합니까? If that's so, then what way must we take? 다른 거 없습니다. There's nothing else. 하나님의 증거의 흐름을 따라가라. It's follow the stream of the evidences that God gives. That is the way. 렘넌트 7명이 어떻게 이겼냐? 증거 붙잡고 갔어. How are the seven remnants victorious? They held onto the evidences that were given to them. 증거, 그게 가장 힘 있는 거 정인, 힘 있는 겁니다. And so there's power inside the evidences, and there's power within the witness of those evidences. 우리는 힘이 없습니다. 하나님의 능력의 흐름을 따라가라. We are powerless. We must take and follow. 마지막으로 뭡니까? Lastly, what do we see? 오늘 나온 게요. 교회의 본질, 그 흐름을 따라가라. It is to find and hold on to and follow the essence of the church. Give to you today. 만물을 살릴 수 있는 그 길을 찾으라는 겁니다. Find the pathway to save and move all 그 길 찾으면 creations. 돼요. All you need to do is find that way. 크로스비가 처음에는 낙심했댔어요. Crosby, she was in so much despair in the beginning. 그런데 기도하다가
But in the midst of 길을 prayer, 찾아가요. she found a way 기도하다가요. while in prayer. 길을 찾았는데 크로스비 찬송이 거의 길 가는 겁니다. 그렇죠? And she found this way. And if you look at a lot of her hymns, it's about finding a way or taking a path. That's 우리가 right. 무엇으로 세계를 살리겠습니까? With what are we going to move the world? 어떻게 우리 힘으로 가문을 살립니까? And with our power, how can we possibly 그게 save our 없는 family 거예요. line? There's nothing else other than this. 만유의 주인 되시는 그분이 열은 그 길 우리가 가는 겁니다. It is taking on the path that the Lord of all creations has opened for us. 이번 주간 기도 제목이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that this can be the prayer topic of your week. 정말 중요한 응답의 시간표. 가나안 입구까지 와서는 모든 불신앙을 잠재우고 이제 하나님께서 원래 계획하셨던 정복의 역사를 처음 불러내시기 전부터 약속하셨던 가나안 정복의 언약을 성취시키는 기적의 문들이 열리는 중요한 시간표입니다. 가장 큰 응답의 시간표에 가장 큰 응답을 누리는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉. 산업인의 관점으로 보면요, 처음에는 뭘 걱정할 만큼 문제가 왔는데 결단하고 나서 하나님이 주신 기본적인 축복이 오기 시작했어요. 군인만 318명을 한 가정에서 거느릴 만큼 어마어마한 축복을 주신 겁니다. 확실한 언약을 붙던 이삭이 싸우지 않고 승리할 수 있는 근원적인 축복, 르봇의 산업 축복을 받았어요. 신구약 공통이 약속하신 축복이 100배의 축복입니다. 야곱은 인본주의를 많이 쓰는 것 같은데 어려움을 당했습니다만은 어쨌든 대단한 삼촌 그분데 그 비견될 만큼 응답받았어요. 그 자녀 요셉 전 세계 재앙을 막을 만큼 경제의 문을 열었습니다. 전 세계에 살아계신 하나님을 설명할 만큼 증거를 주셨습니다. 그러나 동기입니다. 돈을 벌러 하지 마시고 하나님께서 경제의 축복을 주실 수 있는 그릇을 준비해라. 전도도 마찬가지입니다. 가장 큰 문제는 동기입니다. 저와 여러분이요, 올바른 경제관 가져야 됩니다. 분명한 경제관이 뭐냐? 청지기. 하나님이 맡기셨다. 예수님께서 제를 불러놓고는 하신 말씀이 너희는 먹고 입고 사는 거 염려하지 말라 했는데 거기에 매여 있는 동기를 가지고 있으면 항상 얻어 걸려요. 노동의 가치와 정상적인 빛의 경제가 뭔지를 알아야 돼요. 오늘 장로님 기도하신 것처럼 하나님이 20억가 어떤 것인지 누가 보더라도 아 그래 저렇게 해야지, 이런 응답을 누리게 되시길 바랍니다. 그러면 왜 우리가 응답받아야 되느냐? 이거겠죠. 하나님의 뜻을 이루기 위해서. 전 세계는 건축 싸움입니다. 매선 전쟁이다 이렇게 표현하죠. 하나님께서 이 시대 전도운동을 위해서 랜드마크로 할 수 있는 건물로 시작하게 하실 것이다. 하나님의 인도 속에 있다면. 그래서 영적 건축을 어떻게 이루어갈 것이냐, 거기에 중요한 도전할 수 있는 기도 제목이 3천 제자 5천 불입니다. 첫 번째로 그릇 준비해라. 복음의 큰 그릇이다. 전환점. 첫 번째 성경적인 전도운동 곳곳에 시작되고 있습니다. 그래서 우리 교회는 제2의 전도운동을 시작하고 있어요. 그거 가지고 성별화. 그리고 그 다음 응답이 뭡니까? 복음문화센터. 그 응답을 바탕으로 해서 문화에 도전하는 것이다. 지금 건축과 영적 건축에 가장 중요한 응답의 시간표를 주셨다. 여러분, 저와 여러분 현장에 정말 하나님이 기뻐하는 올바른 망대를 세워서 정인으로 전 세계 섬기는 우리 교회 정체성에 합당한 정인으로 서서 주께 영광 돌리고 세계 섬길 수 있는 그런 정인 되시길 바라고, 특별히 산업하시는 분들은 기회가 왔습니다. 건축의 위기가 아니고 건축 현장에 하나님의 역사를 이룰 수 있는 기회가 왔어요. 그러나 하나님의 계획, 가나안 정복은 끝나질 않았어요. 새롭게 시작되는 전환점으로 맞은 겁니다. 그래서 먼저 붙들어야 될 게 뭡니까? 확실한 언약. 하나님이 준비하신 걸 믿습니까? 저는 믿습니다. 그러면 그걸 붙들어요. 그리고는 25 응답을 위하여 도전하는 겁니다. 누가 봐도 이것은 뭔지 모르지만 하나님이 살아계신 것 같다. 그 증거가 와야 돼요. 저와 여러분 자신이 전도지입니다. 제대로 모델을 만드시길 바랍니다. 강하고 담대라. 심지가 견고한 자에게 내가 평강의 평강을 더하나니 이는 그가 여호와를 신뢰함이라. 어떤 문제가 오든지요, 하나님의 계획이 뭐냐, 하나님의 뜻이 뭐냐, 하나님과 소통되는 자는 흔들리지 않습니다. 또한 어떤 문제가 오든지 평안하게 되어 있어요. 전 백성과 더불어 저는 여러분과 함께 갈 겁니다. 한 분도 낙오되지 않도록 교회의 머리는 그리스도 신이 저와 여러분이 예수 그리스도 중심으로 하나가 되라. 그리고 그분의 말씀을 따라가라. 올바른 선택할 수 있도록 기도해 주세요. 그리고 그게 하나님 뜻이면 여러분이 하나 되어야 돼요. 어떻게 해요? 생명 걸고 하나님의 언약과 하나님의 인도 속에만 하나가 되게 돼 있어요. 그리고는 믿음의 정탐.
그 함께하는 증거를 얻어야 돼요. 홍해를 마른 땅과 같이 걷는 것처럼 그 하나님이 변함없이 너희와 함께 하신다는 증거로 요단을 건너라. 거기에서 돌 하나를 치워서 길가에다가 기념비를 씌워라. 왜 기념비를 씌웁니까? 앞으로 가면 더 큰 문제가 올 수 있어. 그때마다 그걸 보고 흔들지 마. 여리고를 무너뜨려라. 저와 여러분의 불신앙부터 무너뜨려라. 여러분이 산업을 하고 언약의 여정을 가는데 문제들이 온단 말이에요. 어떻게 합니까? 그때는 하나님의 창조의 기적이 필요한 거예요. 초자연적인 역사, 초월적인 하나님 역사. 하나님이 우리에게 주신 땅이다. 나를 보내달라. 생명건 헌신. 건축을 하면서도, 영적 건축을 하면서도 이런 위기가 올 수 있어요. 그때 그 모든 상황을 해결할 수 있는 정인들 일어나시기를 주의 이름으로 축원합니다. 문제는 그렇게 헌신하려면 이유가 통해야 돼요. 이제는 결단입니다. 지금부터 하나님이 어떤 응답을 주실지 모릅니다. 그래서 저는 한망대 이상 기본 생활 사역하는 것 외에 주시는 모든 경제는 지금 건축 올인 이렇게 결단했습니다. 사단의 망대를 무너뜨리는 그리스도의 망대 25, 응답 25. 저와 여러분의 불신앙을 무너뜨리는 거예요. 믿음의 망대를 씌우는 거예요. 오늘 결단하시면 저와 여러분 산업과 관련된 모든 현장에 하나님의 응답이 준비될 줄로 확신합니다. 그걸 여러분이 현장에서 확인하는 게 평상시 발걸음이에요. 또 성전을 지으면서 성전을 짓고 난 뒤에 여러분들이 올바른 축복을 받아야 된단 말이죠. 而且在进入圣殿的过程当中，还有之后，你们应该蒙受正确的应允。 가장 중요한 것은 성전의 영적 망대부터 먼저 세우라. 最为重要的是，在圣殿首先要建立起属灵的望楼， 교회 안에다 세우지만은 여러분 안에다 세우는 거. 应该建立在教堂里，但是首先要建立在你们里面， 우리는 성령의 사람이잖아. 因为我们是圣灵的人。 성령의 사람이면 성령이 거하는 성전이란 말이야. 圣灵的人是圣灵内住的圣殿， 하나님이 필요로 하시는 교회, 神需要的教会 그걸 만들어야 되겠죠. 应该建造这样的， 단순한 성전이 아닌 어떤 성전을 원하십니까? 并不是简单的圣殿。到底他所愿的圣殿是怎样的圣殿？ 또 하나님은 어떤 성도를 원하십니까? 而且神所愿的圣度是怎样的圣殿？ 이게 성전의 망대입니다. 这就是圣殿的望楼， 예, 하나님과 나와의 조건입니다. 是神与我之间的一个条件， 쉽게 말하면 하나님과 나와의 관계입니다. 是神与我之间的关系。 확실한 거는 하나님이 애굽을 나가라는 겁니다. 确实的是，神让他们出埃及， 으로 안내하겠다고 구체적으로 말씀합니다. 而且详细的说了要带领他们进迦南地， 하나님과 나와의 조건 관계를 회복합니다. 要恢复神与我之间的这样的关系和条件。微调，他没有计算， 하나님이 나에게 원하시는 것, 神向我所愿的， 하나님과의 관계. 还有与神的关系。点 나는 的 하나님 앞에 가야 됩니다. 不是计算，而是我与神的关系。 성전 남기고 가야 됩니다. 我只能走，要给后代留下圣殿，然后走。 우리 모두가 하나님의 역사를 보는 것. 我们所有的人应该看见神的做工， 모든 백성이 성막 중심으로, 所有的百姓都以圣幕为中心， 모든 백성이 성정 중심으로, 새 뜰 중심으로. 全百姓以圣殿为中心，三个院子为中心。 하나님은 참된 예배를 원하십니다. 神所愿的是真礼拜。 내가 지금 하나님과 나의 관계를 회복하는 영적 망대를 먼저 만드는 성전. 要彻底的准备这个，先恢复我与神之间关系的属灵的望楼，要先建造这个。 나 속지 말라. 이 말은 사단의 망대를 무너뜨려라. 你们一定要蒙应允，不要被欺骗。这句话的意思是要倒塌撒旦的营垒，是这样的意思。 그리고 누리라는 겁니다. 而且要享受。 그 말은 하나님의 망대를 만들어라. 这句话是指要建造神的望楼，不是什么？ 회복하라는 要恢复 세 가지 땅. 三个院子， 성령이 내 안에 거주한다 이거죠. 圣灵住在你的里面呐， 그래서 성령을 근심케 하지 마. 所以不要让圣灵担忧， 하나님의 망대를 세워라. 要建造神的望楼。 그리고 구원의 날까지 30절에 而且第30节，直到得赎的日子， 너희를 인치셨다고 했어요. 给了你们圣灵的印记。 사단의 망대를 무너뜨리고 하나님의 망대를 세우는데 전국 세계 교회를 사로잡고 있는 모든 교회 내에 흑암 꺾어라. 所以拆毁撒旦的营垒，要建造神的望楼，要拆毁，要捆绑所有全国教会里面的黑暗。 그보다 더 중요한 거. 比这个更重要的， 여러분이 영적 성전을 먼저 만들고 영적 망대를 먼저 만들어요. 你们要先建立起属灵的圣殿，还有属灵的望楼。 그러면서 이
세 가지 뜰을 회복해라. 同时要恢复3个院子。 이렇게 해서 우리는 반드시 여러분 통해서 하나님은 중요한 응답을 하실 겁니다. 这样之后，通过大家，神会赐给重要的应允， 다민족 시대. 是多民族时代， 그게 뭐 세 가지 뜰 아닙니까? 那就是3个院子， 치유 시대, 还有治愈时代， 서밋 시대를 열자. 要打开生命时代， 이게 우리의 중요한 기도입니다. 这是我们重要的祷告。愿祷 여러분 안에 성전을 먼저 만들어. 首先在你们里面要建造圣殿， 여러분의 안에 망대를 세워라. 在你们里面要建造起这个望楼， 그리고 기도 시작하세요. 然后要开始祷告， 세계 잊을 수 없는 후대에게 영원히 남기는 하나님의 역사 시작해라. 会兴起一生不可能忘记的，永远留给后代的神的做工。 저는 결론 내리면 여러분 안에 7망대 세워라. 只要大家下结论的话，在你们里面要建造7个望楼 여러분 ， 교회에 7망대 세워. 在你们教会要建立7个望楼， 여러분 산업에 7망대 세워. 在你们产业要建立7个望楼。 만유를 움직인 제자들, 다민족과 중직자와 렘넌트들에게 길을 찾게 해주며 만물을 살리고 충만케 하시는 길을 열어주사 237 나라 망대를 세우고 인재를 키우게 하심을 감사드립니다. 날마다 하나님의 증거를 붙잡고 그 증거의 흐름을 따라가게 하옵소서. 성령의 매는 줄로 하나 되고 만유의 아버지와 그 능력의 힘을 따라 세상을 살리게 하옵소서. 교회의 본질인 복음과 셋들 있는 성전의 언약 붙잡고 그 흐름을 따라 직분을 감당하며 교회를 세우게 하옵소서. 날마다 만유의 주인 되신 하나님이 여신 길을 가게 하옵소서. 산업인의 응답 시작. 가장 큰 응답의 시간표를 주신 하나님께 감사드립니다. 하나님께서 처음부터 계획하셨던 언약대로 기적의 문이 열리는 시간표 되게 하시고 로마서 16장의 산업인들과 같이 세계 복음화의 모델이 되게 하옵소서. 경제 응답받을 그릇을 준비하고 건축과 영적 건축을 하나님의 뜻을 따라 도전하게 하옵소서. 확실한 산업 망대를 세워 빛의 경제를 회복하고 모든 불신앙을 무너뜨려 하나님의 절대 가능을 보게 하옵소서. 사단의 망대를 무너뜨리는 그리스도의 망대의 응답 25를 확인하고 믿음의 결단을 하게 하옵소서. 죽음의 현장에서 보낸 편지. 성령의 사람, 성령이 거하는 성전으로 먼저 영적 망대부터 나와 교회에 세우고 하나님이 필요로 하는 교회와 성전, 성도가 되게 하심을 감사드립니다. 속지 말고 사탄의 망대를 무너뜨리게 하옵소서. 하나님의 망대를 만들어 성령의 내주하심과 구원의 날까지 인치심을 누리게 하시고 교회 내 흑암을 꺾게 하옵소서. 서로 친절하고 불쌍히 여기고 서로 용서하며 세 가지 뜰을 만들게 하옵소서. 237 다민족 시대, 치유 시대, 썸밋 시대의 기도 망대를 만들게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고
이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하신 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.